नमस्कार। आज हूँ फेब्रुआरी 14 तारीख वैलेंटाइन्स डे। मु जानुची वैलेंटाइन्स डे टा आम भारतीय संस्कृति रे नथिला, यह पाश्चात्य संस्कृति। तेबे जो संस्कृतिटा चिर सत्य एवं शाश्वत ताहा प्राच्य रहू बा पाश्चात्य रहू ताहा ग्रहणीय। वैलेंटाइन्स डे टाकू आमर कह जाउछि प्रेमर दिवस। आज ये जो प्रेमर दिवस रे मोर कहयार कथा हला, प्रेमर दिवस कहले आमे केवल बुझुचु यौवन अवस्था रे एक तरुणी की प्रेम करिबा। साधारण भाव में आजिकार पिला माने युव समाज यह ही भावुचंती प्रेम दिवस माने पार्क रे हो बा जोठ हो गोटे तरुणी नहीं प्रेम करिबा ना। प्रेम होची जीवनर मूल मंत्र, मूल दुआ। से प्रेम स्वामीर स्त्री प्रति, मार छुआ प्रति, बापर पुओ प्रति, मनीषर सकल प्राणी जगत प्रति, सेणिक से कुकुर माकड़ बिलेई जे ही थो, प्रेमटा केवल एक तरुणी पाखरे सीमित नुहे। प्रतिटी मनीष मनीष को प्रेम करि परिबो। सेणिक से संपर्क दादा हो, खुड़ी हो, भिणेई हो, शाली हो, शला हो, स्वामी हो, स्त्री हो, पुओ हो, झील हो, कारण आमर ये सृष्टिटा प्रेमर बंधन रे ही बांधी रही। एमिति देखिले स्रष्टांकर ए सृष्टि प्रति मुहूर्त रे प्रेमर क्रिया रे परिपुष्ट एवं गतिशील चलचंचल कहा जाइछि लव इज गॉड। लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर। प्रेम ही ईश्वर कहा जाइछि। किंतु मोर प्रश्न, आमे माने कौन प्रकृत रे ईश्वर को प्रेम करुचे ना पूजा करुचे? आमे माने समस्ते ईश्वर को केवल पूजा करिवारे लागिचे। पूजा माने कौन? केते गोटे विधि विधान, रीतिनीति, छुआ अछुआ, शास्त्र पुराण शुल्क, धूप धुआं, यार भितरे आमे ईश्वर को बांधिकी रखी दौचे। ईश्वर कहले से एक विराट स्वरूप। मु आज कहूची मो पाई मो ईश्वर हेले स्वयं श्री जगन्नाथ बा मु जहाकू कालू हिसाब से संबोधन करे, कालू को ही मु प्रेम करे। एमिति कहि पारंती सी मोर प्रेमिक, मु तार प्रेमिका, किंबा सी हुई तो मोर प्रेमिका, मु तार प्रेमिक। केतबेले किए कु भूमिका रे थाए, से प्रेमी पुरुषटी ही केवल ताकू उपलब्धि रे आनी थाए। मु कहबा को चाहूँ ए जे बंधु, एई जो दीर्घ दिन धरी आमे समस्ते केवल पूजा करुचे एवं आमको पिलालू शिखई दिया जाइछि जे ईश्वर को भय कर। जदि को पिला दुष्ट होउची, ओए वार्ड ही जाइछि त कह जाउछि अरे टिके ठाकुर को भय कर, ईश्वर को भय कर, एमिति कोन होउछु? ईश्वर को भय करा जाए ना। ठीक सेमती जगन्नाथ को भी भय करा जाई पारे ना, किंबा जगन्नाथ को पूजा करा जाए ना। पूजा पद्धति आमको ये पंडित पुरोहित माने शिखई देइचंती, पिलाटी बेलू पकई देइचंती जे ठाकुर को पूजा कर। आमे जगन्नाथ को पूजा करुचे,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ପୂଜା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦୌ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଘର ପୋଛା ହଉଛି, ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହଉଛି, ଦୀପରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳା ହଉଛି, ଭଲ ଧୂପକାଠି ଜଳା ହଉଛି, ଭାଗବତ ବୋଲା ଯାଉଛି, ଗୀତା ବୋଲା ଯାଉଛି, ଶ୍ଲୋକ ବୋଲା ଯାଉଛି, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ହଉଛି। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲାଣି କି? ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଲାଣି କି? ବୋଧହୁଏ ନା। ତାର କାରଣ, ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଆଜି ହା ହୁତାଶରେ ଜଳି ଯାଉନଥାନ୍ତା, ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁ ନଥାନ୍ତା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁ ନଥାନ୍ତା। ଏଠି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିଲେ ମୁଁ କଣ ବୁଝେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦୌ ବାଧିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସିଏ ତଜ୍ଜନିତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କି ତା ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ସାମାନ୍ୟତମ ଛାପା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଠ ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇନି ତ? ଯେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେମାନେ ସିଗାରେଟ ଟାଣନ୍ତି ବା ଭାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି କି ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ସିଗାରେଟ ଜଣେ ନ ପାଉଛି, ଟାଣିନି କୌଣସି କାରଣରୁ, ସେ କହୁଛି ଆଜି ଦିନଟାକ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ସିଗାରେଟ ଟାଣିନି, ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେମିତି ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ତଥାକଥିତ ବିଧିବିଧାନ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରୁଛି, ସିଏ ବି କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନି, ମତେ ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ଭାବନ୍ତୁନି ଯିଏ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛି ସିଏ ଖରାପ, ଆଉ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛି ସିଏ ଭଲ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ। ଯିଏ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛି ତାକୁ ଯଦି ସିଗାରେଟଟିଏ ମିଳୁନି, ସିଏ କହୁଛି ମତେ ଆଜି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯିଏ କୌଣସି କାରଣରୁ ପୂଜା କରିପାରିନି, ସିଏ ବି କହୁଛି ମତେ ଆଜି ପୂଜା କରିନି, ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ବୋଥ୍ ଆର୍ ସେମ୍, ବୋଥ୍ ଆର୍ ଆଡିକ୍ସନ। ଦୁଇଟାକ ଅଭ୍ୟାସଗତ, ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତାହା ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ, ଦେହଟା ଛଟଟିଆ ଲାଗେ। ତେଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ହଉ ବା ତମର ସିଗାରେଟ ମଦ ପିଇବା ମଧ୍ୟ ହଉ, ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା କରିବାଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାବାବେଗ ନାହିଁ। କରିବା କଥା କରୁଛେ, ନକରି ଆମେ ରହିପାରୁନେ। We are being addicted towards ପୂଜା। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ, ପ୍ରେମର ଦିବସ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମମୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରେମ କରାଯାଏ ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରେମରେ ୱାନ୍ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ ଲଭ୍, ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ, ୱାନ୍ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ ଲଭ୍, ପ୍ରେମରେ ଜଣେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପଡ଼ିଯିବାଟା ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ଭାବ, ଉଠିବାଟା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ପରିପ୍ରକାଶ। ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଇଂରାଜୀରେ ୱାନ୍ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ ଲଭ୍, ସେଟା ଠିକ, ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାଟା ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ଭାବ। ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ଜଣେ ପଡ଼ିଯାଏ, ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ପଣ। ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ସରେଣ୍ଡର, ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ପଣ।
ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଯଥାର୍ଥରେ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। କେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ଏହି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ନିରର୍ଥକ। ରୀତିନୀତି ବିଧିବିଧାନ ମାନି କେହି ଆଜି ଯାଏଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅବିକଳ ସେମିତି ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରୀତିନୀତି ବିଧିବିଧାନ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନଥାଏ। ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିପାରେ। କିଏ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରି ବସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଲଭ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ପ୍ରେମଟା ଅନ୍ଧ। ଅନ୍ଧ କେମିତି? ଜଣେ ଅନ୍ଧ ହେଇପାରିଲେ ହିଁ ସେ କେବଳ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ। ଅନ୍ଧ ମାନେ ଆଖି ମୁଜି ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ସଂସାର, ଆଖି ମୁଦିଲେ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଆଖିକି ମୁଜି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ମାନେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ସଂସାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆଖି ମୁଜିଲେ ଈଶ୍ୱର। ଆଖି ମୁଜିଦେବା ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦୁଷିବନି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ବି କିଛି ଦୁଷେନି। ଅନ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବ ମାନେ ତମେ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବ, କାରଣ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧ। ତମେ ଯଦି ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ମାନେ ତମ ପାଖରେ କିଛି ଦୁଷିବନି। ଦୁଷିବନି ମାନେ କ'ଣ ଦୁଷିବନି? ତମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବୟସ କିଛି ଦୁଷିବନି। ତମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବ। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ, ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବ। ଖୋଲା ଆଖିରେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା କହିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଦିନ ପୂଜା ହେଲା, ସେ ପୂଜା ନିରର୍ଥକ। ସେ ପୂଜାରେ ଆମର ପ୍ରେମୀ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଦୌ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଥରକ ମାର୍ଗ ବଦଳା ଯାଉ, ରାସ୍ତା ବଦଳେଇ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜୀବନରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଧିବିଧାନ ରୀତିନୀତି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 100 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେମ ଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ପ୍ରେମରେ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଜୀବନଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ ପ୍ରେମମୟ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ସେଇ ପ୍ରେମୀ ପୁରୁଷକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।